ఫిఫ్త్ క్లాస్ లోపల లైన్ గా కూర్చో. Please కూర్చోండి. Please. Thank you. Good morning, you all. For the occasion of Veer Bal Divas, today I would like to invite today's chief guest, Shri Matta Prasad Garu, Muda Chairman, on the stage with a big round of applause. Our principal Venkateswara Garu will honor him with a bouquet. Next, it's my privilege to invite Venkata Gajendra Rao Garu on the stage with a big round of applause. Our madam, will honor him with a bouquet. Seated. Well, as we all know that Veer Bal Divas is commemorated to honor the martyrdom of Baba Fateh Singh and Zorawar Singh, the Sahibzade of 10th Guru Gobind Singh Ji, on 26th December every year. So I request all those who are standing outside, I request you to be in the hall here and please take your seats. Well, as we all know that Veer Bal Divas is commemorated to honor the martyrdom of Baba Fateh Singh and Zorawar Singh, the Sahibzade of 10th Guru Gobind Singh Ji, on 26th December every year. So, without making delay, we will start the program with a prayer song by 10 students, Chandu and Gopi. Chandu and Gopi, please come here. Please welcome Chandu and Gopi with a big round of applause. You should not repeat. You don't sing. Let them sing. Please get up. You don't repeat after them, just let them sing. You just quiet and listen. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Supalam, Malaya Jasitalam, Sasya Syamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhra Jyotsna Pulakitayamini, Pulla Kusumita Jumadura Shobhini, Shubhashini, Shumadura Bhashini, Shubhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you all. Now, it's time to start the program with the lightning lamp by dignitaries of the dais. Lightening the program by dignitaries of the dais.
పెద్దలకు అందరికీ ఉపాధ్యాయులకు కూడా నమస్కారం. రాబేరికి ఏమైనా ఈ తొందర నుంచి మీ ముందుకు వీరబాల దివాస్ గురించి నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు చెప్పడానికి వచ్చారు. 1704 సంవత్సరంలో మొఘల్ పైన వజీర్ ఖాన్ మతమాడాలంటూ ఇద్దరు సహదీదులను చిత్రహింస పెట్టారు. ఆయన ధర్మాన్ని మార్చుకునేందుకు డిసెంబర్ 26 వీరిద్దరు బలిదానం చెందారు. బాబా ఫతేహ్ సింగ్, బాబా జోరావర్ సింగ్ వీరిద్దరు సిక్కుల పదవ గురువు గురు గోవింద్ సింగ్ చిన్న కుమారుడు. వీరి ధైర్య సాహసాలు త్యాగాలు స్మరించుకుంటూ ప్రతి ఏడాది డిసెంబర్ 26 వీరబాల దివాస్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా డిసెంబర్ 26 వీరబాల దివాస్ కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని ఘనంగా సబత్ కీర్తన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. 2022 జనవరి 9న గురు గోవింద్ గారు జయంతి సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు మాట్లాడుతూ డిసెంబర్ 27న వీరబాల దివాస్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఇందులో తప్పులుంటే నన్ను క్షమించండి. ధన్యవాదాలు. Well done, Vinay. Now, I would like to invite Durga Nath from 8th class to give a speech in Hindi with a big round of applause. Please put your hands together for Durga Nath. मंच पर उपस्थित मेरा मुख्य मान्य अतिथियों का मेरा नमस्कार और बच्चों को वीरबाल दिवस हार्दिक बधाई। सन 1760 वर्ष में मुगल नवाब वजीर खान को अपना धर्म को छोड़कर आने के लिए था। उनको सहन कर भी दो शाहजहादियों को अपना धर्म को ना छोड़कर आने के लिए था। उनका नाम है 9 साल का बालक जोरावर सिंह, 7 साल का बालक फतेह सिंह। ये दोनों भाई थे और गुरु गोविंद सिंह का छोटे बच्चे हैं। उन मुस्लिम बालकों ने अपना धर्म को रक्षा करने के लिए अपना प्राण त्याग कर लिया था। उनका धैर्य ना छोड़ और अपना साहस करने के लिए वीरबाल दिवस का रूप 2022 जनवरी 9 के दिन वीरबाल दिवस रूप मनाना जाते हैं। श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 9 के दिन वीरबाल दिवस माना जाते हैं। उस दिन से वर्ष दिसंबर 26 के दिन दिल्ली में कार्यक्रम का वीरबाल दिवस रूप मनाना जाते हैं। धन्यवाद। Thank you, Durga Nath. Thank you, Durga Nath. It's so informative to all of the students. Now I am very happy to invite Chandu and group for a song, Sangataname Vaka Yagnamani. Chandu and group, please do welcome them on the stage with a big round of applause. సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిగల మన జీవనం భరతమాత పాదాలకు మువ్వలం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం భరతమాత పాదాలకు మువ్వలం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిగల మన జీవనం గలగల పారే ఆ జలపాతం నిలిచిందా తన కోసం ఏనాడైనా మిలమిల మెరిసే ఒక అగ్నికణం మిగిలిందా తన కోసం ఏ క్షణమైనా
తరతరాల భారతీయ తాపసులది మార్గం, తరతరాల భారతీయ తాపసులది మార్గం. ఆత్మలో నివేదనం అమ్మకు నీరాజనం, సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిధద మన జీవనం. భరతమాత పాదాలకు మువ్వలం, ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం. భరతమాత పాదాలకు మువ్వలం, ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం. సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిధగ మన జీవనం. భూమి పొరలలో పురుని పోసే రైతు రాశాడా తన పేరుని ఏనాడైనా. ఆ జన్మాంతం సేవలు చేసే తల్లి అడిగిందా ఆనవాలు ఏనాడైనా. అనామికత సందేశం హైందవ జీవన సారం, అనామికత సందేశం హైందవ జీవన సారం. జనని జన్మ కారణం జన్మభూమి నీరుణం, సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిధగ మన జీవనం. భరతమాత పాదాలకు మువ్వలం, ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం. భరతమాత పాదాలకు మువ్వలం, ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం. సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిగత మన జీవనం. మమతల సిరులై తన్మయ జరులై మనం సాగాలి సమరంబున సాగిన సరమై. కోవెల గంటై కోటి ఆశల పంటై మనం రోగాలి జనపదాల సుండల స్వరమై. కర్మఫలం ఆశించని ధర్మవీరులం మనం, కర్మఫలం ఆశించని ధర్మవీరులం మనం. జయ జయ హే మాతరం జయం జయం భారతం, జయ జయ హే మాతరం జయం జయం భారతం. సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిధగ మన జీవనం. భరతమాత పాదాలకు మువ్వలం, ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం. భరతమాత పాదాలకు మువ్వలం, ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం. సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిధగ మన జీవనం. Thank you, Sanju and Dave. It was so melodious. Now, it's my honor to invite our Hindi sir, yes, Jagannatha Prasad, come here to address the gathering over here. Please put your hands together for our Hindi sir. माननीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है जगन्नाथ प्रसाद, यह हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। आज का दिन का विशेषता क्या है, बच्चे सभी को जानते हैं ना? क्या है वो? वीर बाल दिवस। हम सब इस दिवस क्यों मनाते हैं, इसी पर ध्यान देना होगा। क्या है? हमारे संस्कृति अनेक धर्मों और जातियों का सम्मिश्रण रूप है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन अब और पुराने जमाने में से अब तक हमारे धर्म पर आने वाली संघर्षणाओं को यहाँ प्रस्तुत करने की एक छोटा सा झलक हमको मिला है। इसके तौर पर हम सब यहाँ मौजूद हुआ है। क्या है तो 1704 माने क्या है, कितना है वो? 1704 माने 1704। इस साल में हमारे संस्कृति पर वजीर खान, मुगल के नवाब वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह, हमारे सिख धर्म के 10वां गुरु, इन दोनों पर संघर्ष हुआ। हमारे संस्कृति पर उनकी संघर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने हारकर और मर गया। इनके बाद उनके 2 बच्चे यहाँ मौजूद हैं। क्या है तो जवाहर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों ने अपना धर्म
छोड़कर और इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर लिया। इसी पर उन सब लोगों पर क्या है तो घोर चेष्टाओं से बाधाओं और यातनाओं को अनुरोध किया है। इनके बावजूद उन्होंने अपना धर्म को ना छोड़कर इन्होंने एक ही वाक्य बोला वजीर खान से, क्या अपने मां को कोई बदल सकता है क्या? नहीं। అర్థమవుతుందా నాన్న? అర్థమవుతుందా? ఏం లేదు. మనకి హిందూ ధర్మం మీద 1704వ సంవత్సరంలో వజీర్ ఖాన్ అంటే మొఘల్ నవాబుల్లో చివరి వాళ్ళు అనమాట. ఆయన దాడి చేసి గురు గోవింద్ సింగ్ గారిని హతమార్చి, ఆయన ఉన్న పెద్ద కుమారులు కూడా యుద్ధంలో చనిపోతారు. చిన్న కుమారులు ఎవరయ్యా అంటే బిలావర్ సింగ్ और ఫతే సింగ్ గారు, వీళ్ళిద్దరూ కూడా చిన్నవాళ్ళు. అంటే 7 సంవత్సరాలు 9 సంవత్సరాలు, అంటే మనకున్న 5th క్లాస్ పిల్లల కంటే కూడా చిన్న వయసు అనమాట. అవునా? ఆ వయసులో ఉన్న పిల్లలకి ఏమన్నా తెలుస్తుందా? ఏం తెలియదు. వాళ్ళని మీరు మీ ధర్మం మార్చుకుని మా ధర్మంలోకి రండి అని చెప్పి ఆఫర్ ఇస్తారు. కానీ మన ధర్మంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటయా అంటే, తల్లిదండ్రులు ఏదైతే చెప్తారో పిల్లలకి అది బీజాలతో అంటే వేళ్లలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. మార్చుకునేటువంటి అవకాశం రాదు, మారరు వాళ్ళు. అంటే ఫస్ట్ పునాదులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయా అంటే తల్లిదండ్రుల నుంచే వస్తాయి. ఆ తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్పారయ్యా అంటే, మన ధర్మం మన తల్లి లాంటిది. ఎవరైనా తల్లిని మార్చుకోగలరా? ప్రపంచంలో ఎవరినైనా మార్చుకోగలుగుతారు. స్నేహితులు మార్చుకోగలుగుతారు, మనకిష్టమైన వస్తువులు మార్చుకోగలుగుతాం, బిల్డింగ్స్ మార్చుకోగలం, మన సంపదను మార్చుకోగలం, మన ప్రొఫెషన్ మన వృత్తిని మార్చుకోగలం, ఏదైనా మార్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మార్పు అనేది ప్రకృతి యొక్క సహజ గుణం. కానీ తల్లిదండ్రులను ఎవరూ మార్చలేరు. అలా మార్చగలిగే శక్తి ఉంటే మనందరం గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టాలనుకుంటాం. పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు మనలాంటి వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టాలనుకుంటారు ఎవరైనా? ఎవరో అనుకోరు. అలాగే మన ధర్మం మన తల్లి లాంటిది అనమాట. మన తల్లిని ఎవరైనా మార్చుకోగలరా అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తారు. దానితో ఫతే సింగ్ గారు అదేవిధంగా జోహర్ సింగ్ గారు అనేసరికి వజీర్ గారికి కోపం వచ్చేసి ఆయన ఏం చేస్తారయ్యా అంటే చాలా చాలా ఇబ్బందులు పెడతారు. అయినా మారరు. చివరికి అది ఏ స్థాయికి వెళ్తుందయ్యా అంటే వాళ్ళిద్దరినీ నుంచోబెట్టి సజీవ సమాధి చేసేస్తారు. ఆ సమాధి చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి స్లోగన్స్ ఎలాంటివయ్యా అంటే, భరతమాతకు మమ్మల్ని మేము అర్పించుకుంటున్నాము అనేటువంటి స్లోగన్స్తో వాళ్ళు తమ జీవితాల్ని సమర్పించుకుంటారు. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క ఆదర్శాలని మనం తీసుకోవాలి. ఇలాంటి వాళ్ళు చరిత్రలో చాలామంది ఉంటారు. మనకి ఛత్రపతి శివాజీ గారి కుమారుడు శంభూజీ, మన ఛత్రపతి శివాజీ గారి గురించే చదువుకుంటూ ఉంటాం. అవునా కదా? హిందూ ధర్మాన్ని మహారాష్ట్రలో స్థాపించి మహారాష్ట్ర సామ్రాజ్యాన్ని మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని దేశం మొత్తాన్ని విస్తరించినటువంటి గొప్ప యోధుడిగా చెప్తూ ఉంటాం. ఆయన కుమారుడు శంభూజీ, ఆయన్ని కూడా అప్పుడున్న మొఘల్ నవాబు ఔరంగజేబు గారు బంధించి చాలా హింసలకు గురి చేస్తారు. హింసలు అంటే ఎంత దారుణమైన హింసలు అంటే శరీరంలో ఒక్కొక్క పార్టు కోసేస్తారన్నమాట. చివరికి ఆ బాధలు తట్టుకుని కూడా తన ప్రాణాలను అర్పిస్తారే కానీ తన ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క పుట్టినటువంటి నేలలో మనం పుట్టాం. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తుల్ని పురస్కరించుకుని మనం రకరకాల డేస్ జరుపుకుంటూ ఉంటాం. గొప్ప వ్యక్తుల డేస్ని ఇంకా జరుపుకుంటూ ఉండాలి. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇలాంటి బలిదానాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మన సిక్కు మత గురువు అయినటువంటి గురు గోవింద్ సింగ్ గారి యొక్క జన్మదినోత్సవంలో ప్రధాని మోడీ గారు పాల్గొని 2002 జనవరి 9వ తారీఖున వీర్ బాల్ దివస్ అంటే వాళ్ళిద్దరు గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క తన కుమారుల యొక్క జీవితాలని పురస్కరించుకుని మనం వేడుకగా జరుపుకోవాలి అని చెప్పే ఉద్దేశంతో మన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు సంకల్పించారు. 2002వ సంవత్సరం నుంచి ఇది ఆనవాయితీగా ఢిల్లీ నుంచి ప్రారంభమయ్యి జరుపుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. మరి మనం కూడా ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క ఆదర్శాలని పాటించాలా వద్దా? పాటించాలి. అవునా? ఓకే, ఇంతటితో నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి జై. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir, for your information. Now it's my privilege to invite G. Sivaparvati Madam, TGT Telugu, to address the gathering over here.
వేదికను అలంకరించిన ముఖ్య అతిథుల గారికి, సభను అలంకరించిన ప్రధానోపాధ్యాయుల గారికి, వచ్చిన అతిథులకు, నా తోటి ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా విద్యార్థులకు నా హృదయపూర్వక ఆశీస్సులు. చిన్న ప్రార్థనతో మొదలు పెడుతున్నాను. గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుర్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సరస్వతి నమస్సుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా. అయితే గురు బ్రహ్మ అని ఎందుకన్నామంటే పూర్వకాలంలో ఇలా పాఠశాలలు ఇవేమి లేవు. ఉన్నదంతా రాజుల పాలన. అక్కడ ఒక గురువు గారు ఉండేవారు. ఏ మతానికి చెందిన గురువు గారు ఆ మతానికి ఉండేవారు. గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి విద్య అభ్యసించడమే. ఏ రాజు కొడుకైనా, ఛత్రపతి ఎవరి కొడుకైనా, పేదవారైనా సరే అందరూ కూడా రాజుల దగ్గర, అక్కడ రాజులు ఒక పాఠశాల గురుకులాగా ఏర్పాటు చేస్తారు. అక్కడికి వెళ్ళి విద్య అభ్యసించాల్సింది. అందుకే గురువు గారిని గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుర్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ. గురువుని బ్రహ్మ మనకి కనిపించడు కాబట్టి దేవుడు అంటూ ఉంటుంది. ఓకే. అందుకని అందరికీ గురు బ్రహ్మ, గురువుని బ్రహ్మగా సృష్టించి మనకు తెలియని విషయాలు అమ్మ కొన్ని నేర్పుతుంది, నాన్న నేర్పుతారు, మన పరిసర ప్రాంతాల ద్వారా నేర్చుకుంటాం. అయితే ఇంకా తెలియని విషయాలు చదువులోను విద్యలోను, అంటే ప్రస్తుతానికి మనం చదువు ఒకటే అనుకున్నాం. కానీ పూర్వకాలంలో రాజుల కొడుకులు క్షత్రియులు, అంటే వాళ్ళు యుద్ధం చేయడం వాళ్ళ జన్మ హక్కు. అట్లాగే వాళ్ళకి యుద్ధం నేర్పాలని విద్యతో చదువుతో పాటు నైతిక విలువలు, మతం యొక్క విలువలు, ఎవరి మతానికి వాళ్ళని గౌరవించడం ఎట్లా, మతం యొక్క విలువలు, నైతిక విలువలు, సమాజానికి విలువలతో నేర్పిన విద్యను నేర్పించేవాళ్ళు. అందుకని పూర్వకాలం విద్య ఎక్కడికి వెళ్ళి గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళే విద్యార్థులు నేర్చుకునేవాళ్ళు. అక్కడి నుంచే వచ్చింది మనకి గురుకుల పాఠశాల అనేది కూడా. అందుకే గురుకులాలకి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది విద్యలో. అయితే రాజులకు విద్య నేర్పించే, రాజుల కుమారులకు విద్య నేర్పించేది వాళ్ళు విద్య గురువుగా నేర్పిస్తూ ఉంటే, అలాగే మనకి గురుదేవ్ బహదూర్ సింగ్ గారు 10వ గురువు గారు అనమాట. అయితే వాళ్ళ పూర్వకాలంలో రాజులు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఏ రాజు అయితే ఉంటే ఆ రాజు తన మతాన్ని గౌరవించాలి, తన మతంలోనే ఉండాలి అని ఆంక్షలు పెట్టేవాళ్ళు. ఒకవేళ వాళ్ళ మతాన్ని మనం అంగీకరించకపోయినా, ఆ మతాన్ని మనం స్వీకరించకపోయినా మన చిత్రహింసలుగా గురి చేసేవాళ్ళు. అయితే ఆ హింసల నుంచి కూడా ఎలా తప్పించుకోవాలి, మన నైతిక విలువలను మనం ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి, మనకంటూ ఒక ఉనికి ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరికి ఉనికి. ఆ ఉనికిని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి ఏంటి అన్నది మనకి ఈ రోజు మనకి జరుపుకున్న విషయంలో ఉంటుంది. అయితే బాబా గురుదేవ్ సింగ్కి 4 పిల్లలు ఉన్నారు. తన తండ్రి చనిపోయి, గురుదేవ్ సింగ్ చనిపోయి, తన తండ్రి చనిపోయే నాటికి తనకి 9 సంవత్సరాల వయసు. అయితే కుటుంబ బాధ్యతలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా తను 8 సంవత్సరాలు తన తండ్రి ఏదైతే విద్యను గురువుగా చనిపోయారు కదా, ఆ గురువు తనగా వారసత్వంగా తీసుకుని ఆ గురువు బాధ్యతలు, తన తండ్రి ఏ బాధ్యతలు అయితే నిర్వహించారో అదే బాధ్యతతో నిర్వహించాలని తను 8 సంవత్సరాలు విద్య నేర్చుకున్నాడు. అంటే చదువు, తనతో పాటు యుద్ధం చేయడం ఎలాగో, యుద్ధంలో అంటే అహింస యుద్ధము, హింస యుద్ధం 2 ఉన్నాయి. ఆ 2 యుద్ధాలు ఎలా చేయాలి, హింస అవసరమైతే హింస, లేదంటే అహింస, శాంతియుతంగా యుద్ధం చేయగలిగితే శాంతియుతంగా, ఈ 2 విద్యలను తను నేర్చుకున్నాడు. 8 సంవత్సరాలు కష్టపడి శస్త్ర విద్యలో నైపుణ్యాన్ని సాధించాడు. తను 1969వ సంవత్సరంలో యుద్ధంలో పాల్గొని కొంతమంది చనిపోతే వాళ్ళల్లో తిను కూడా యుద్ధానికి రెడీ అయ్యి ప్రాణత్యాగం చేశారు.
అంటే తిన చేయడానికన్నా ముందు తన సోదరులు తన కుమారులు నలుగురు ఉంటే నలుగురిలో ఇద్దరు శత్రు రాజులు చంపేస్తే తను ఇంకా మిగతా ఇద్దరు పిల్లలు కూడా భయపడకుండా తన పిల్లలు చనిపోయినప్పటికీ కూడా ఈ గురుదేవ్ సింగ్ గారు నలుగురు పిల్లలకి తండ్రి అయితే తన ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోతే ఇంకా ఇద్దరు పిల్లలకి ఒకటే చెప్పాడనమాట. తన యుద్ధంలో చనిపోయారు. గురుదేవ్ సింగ్ చనిపోయేటప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంటే ఆ యుద్ధం జరిగేటప్పుడు శత్రు రాజులు వచ్చి దండయాత్రలు చేశారు. పంజాబ్ ప్రాంతంలో హిందువుల పట్ల అష్ట కష్టాలు, నైతిక సింగుల పట్ల అందరి పట్ల కూడా చాలా క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తే ఈయన ఏం చేశారు, తన పిల్లలు చనిపోయినా తన కూడా యుద్ధానికి వెళ్ళారనమాట. మిగిలిన ఇద్దరు పిల్లలను తన తల్లికి తన భార్యకి అప్పగించి తన యుద్ధానికి వెళ్ళారు. యుద్ధానికి వెళుతూ తన తండ్రి ఒకటే మాట చెప్పారనమాట. గురుదేవ్ సింగ్ బాబా ఫెత్ సింగ్కి జవాబ్ సింగ్కి ఒకటే మాట చెప్పారు ఇద్దరికి. నాన్న, నేను ఒకవేళ తిరిగి రాకపోతే నా తండ్రి ఏదైతే వారసత్వంగా నాకు అందించారో చదువు, విద్య, మన మత గౌరవాన్ని, మన నైతిక విలువలను, మన మత గౌరవాన్ని కాపాడడం నా తండ్రి నేను వారసత్వంగా ఏదైతే ఇచ్చారో నేను ఒకవేళ తిరిగి రాకపోతే అదే వారసత్వాన్ని మీరు స్వీకరించాలి అని చెప్పి ఆ 5-6 వేలు చిన్న పిల్లలకి చెప్పేసి తను వెళ్ళారన్నమాట. వెళ్ళినప్పుడు తనతో పాటు కొంతమంది సైనికులు వచ్చారు. వాళ్ళేం మత సింగులేం కాదు, మత గురువులు కూడా కాదు, మామూలుగా ప్రజలు వచ్చి 5గురు నాతో పాటు యుద్ధానికి ఎవరొస్తారు అని అడిగారన్నమాట. దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసేవాళ్ళు, మన ఉనికిని మనం కాపాడుకోవడానికి ఎవరున్నారు నాతో పాటు అంటే ఒక క్షత్రియుడు వచ్చాడనమాట. క్షత్రియుని తీసుకెళ్ళి లోపల కూర్చోబెట్టి ఈయన ఆ కత్తికి ఒక రక్తపు మరకలాగా అంటించుకుని రక్తంతో ఆయన హతం చేసినట్లుగా బయటకు వచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇంకొకరు వచ్చారు. మళ్ళీ ఎవరు వస్తారు నాతో యుద్ధానికి అన్నారు. ఈయనవి ఫస్ట్ తీసుకెళ్ళిన ఆయన ఒక గృహలో పెట్టారు. మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు. ఆ గృహ నుంచి వచ్చి ఎవరు వస్తారు అని అడిగితే అంటే చాకరి వాళ్ళు నేను వస్తాను యుద్ధానికి, నేను ప్రాణత్యాగం చేయడానికి నేను రెడీ అనేసి అన్నారన్నమాట. తనను కూడా తీసుకెళ్లారు. మళ్ళీ అదే రక్తపు కత్తితో మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు. మళ్ళీ ఇంకొకరు వచ్చారు సైనికులు. అట్లా 5గురు వచ్చారు. 5గురిని అలాగే ప్రాణత్యాగానికి వస్తే 5గురిని కూడా లోపలికి తీసుకెళ్లారు. తీరా వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు బయట వాళ్ళు అంటే అంతమంది లక్షల మంది ఉన్నారు, వేల మంది లక్షల మంది ఉన్నారు. కానీ ఎవరు కూడా మతాన్ని గౌరవించుకుందాం, మన మతాన్ని మనం కాపాడుకుందాం, మన ఉనికిని కాపాడదామని ఎవ్వరికీ అనిపించలేదు. వాళ్ళ 5గురే ఎందుకు వచ్చారు? వాళ్ళకి దేశం మీద ప్రేమ, మతం మీద ప్రేమ, ఆయన చెప్పిన మాటల్లో ఉన్న ఏదైతే ఉందో మాటల్లో ఉన్న ఆయన మాటల్లో ఉన్న మంత్రం ఏదో ఒకటి వాళ్ళ మీద ప్రయోగం జరిగింది. ఆ మంత్రానికి మంత్రముగ్ధులైపోయి ఆ మాటలకి వాళ్ళల్లో ఏదో పౌరుషం, మన మతాన్ని మనం గౌరవించుకోవాలి, మన జాతిని మనం కాపాడుకోవాలి అని చెప్పి వాళ్ళు చాలా వెళ్ళారు. ఆ 5గురే వెళ్ళారు. తీరా చూస్తే పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ సభలో ఎక్కడ సమావేశం అయితే జరిగిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ 5గురు చనిపోయారు, పిచ్చోళ్ళు, ఎందుకు వెళ్ళారు, ప్రాణం అనవసరంగా ఎందుకు తీసుకున్నారు అని వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ఆలోచించుకున్నారు. అయితే ఒక్క 5 నిమిషాలకి వాళ్ళ 5గురికి కొత్త బట్టలు ఇచ్చి కొత్త ఖర్చాని అంటే కత్తి ఇచ్చి తీసుకుని బయటకు వచ్చారన్నమాట. ఆ 5గురికి చెప్పారన్నమాట గురుదేవ్ సింగ్ ఏమని, నా తరువాత నా కుమారులు రావటానికి కాస్త ఆలస్యం అయినప్పటికీ మీరు మన మతానికి ఏదైతే ఉందో మన జాతిని, మన మతాన్ని, మన వ్యవస్థని, మన ఉనికిని మనం కాపాడుకుందాం. వేరే రాజుల దగ్గర మనం లొంగి అంటే బానిసలుగా బతకకుండా మన రాజ్యాన్ని, మన భవిష్యత్తుని మనం వేరే వాళ్ళ కింద బానిసత్వంగా బతికితే ఏమవుతుంది, అదే వారసత్వం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు గురుదేవ్ సింగ్ గారు వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క గురువు యొక్క లక్షణాలు ఏవైతే పొంగిపుచ్చుకొని ఆయన వారసత్వంగా గురువును అని ఎలా వచ్చారో నేను కూడా మీరందరూ కూడా అలాగే ఉండాలి అని ఆ 5గురిని, అందుకే ఆ 5గురిని కూడా పంచభూతాలు అంటారేమో, ఎందుకంటే గాలి, నీరు, నిప్పు ఇవి ఉంటేనే మనకి ఇది. అందుకని ఆ 5గురు పంచభూతాలు కూడా 5. ఆ గురుదేవ్ సింగ్ కూడా ఆ 5గురిని ప్రత్యేకించి పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళేమి నీరే రండి అని కోరుకోలేదు.
వాళ్ళలో ఉన్న లక్షణాలను బయటకు తీసి వాళ్ళైతే నా తర్వాత నా పిల్లలు ఆలస్యమైన వాళ్ళు మతాన్ని కవరపాడతారు అని చెప్పేసి ఆయన తెయించి వాళ్ళ 5గురిని ప్రేరేపిస్తే వాళ్ళ 5గురు చాలా ప్రాణత్యాగాలు చేశారు. ఈ గురుదేవ్ సింగ్ గారు చనిపోయిన తర్వాత 5గురిని కూడా రాజులు చంపేశారు. చంపేసిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలిద్దరు ఎవరైతే శత్రుశేషం మిగలకూడదు అన్నది పూర్వం నుంచి ఉన్నది మాటే. అంటే గురుదేవ్ సింగ్ గారి పిల్లలు ఇద్దరిని చంపేశాం. నలుగురిలో ఇంకా 2 ఉన్నారు, భార్య తల్లి. భార్యని తల్లిని నిద్రపోతున్న వాళ్ళని చంపేసి పిల్లలిద్దరిని కూడా తీసుకుని వెళ్ళారు. పిల్లలిద్దరిని కూడా అప్పుడే చంపొచ్చు, కాకపోతే ఆ రాజు యొక్క ఆశ ఏంటి, ఆయన కక్ష ఏంటి, పైశాచికత్వం అంటారు. ఎందుకైనా నా మతాల్లోకి మార్చాలి, మత మార్పిడి కోసమే కదా ఇన్ని వాదనలు చేసింది, వాళ్ళని ఇబ్బందులు పెట్టింది. నా మతానికి వాళ్ళని తీసుకురావాలి, నేను గెలిచాను అనే యొక్క కోరిక తీర్చుకోవడం కోసం ఆయన ఏం చేశారు, ఆ పిల్లలిద్దరిని తీసుకెళ్లి బందీఖానాలుగా బంధించారన్నమాట. చిన్న పిల్లలు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి తిండి పెట్టలేదు. పూర్వకాలం శిక్షలు అంటే మహా దారుణంగా ఉంటాయి. కొట్టడాలు, అలా చాలా కత్తులతో కొట్టడాలు చాలా చేశారు. కొట్టినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు హింసించిన ఆకలి దాని చిన్న పిల్లలకి ఆకలి లేకపోతే అన్నం లేకపోతే బతకలేదు. అట్లాంటి వాళ్ళ పిల్లలకి మంచినీళ్ళు కానీ తినడానికి తిండి కానీ ఏది తాగడానికి నీరు కూడా చివరికి ఒక చీకటి కొట్లో బంధించారు. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మతం మార్చుకోలేదు. ప్రతిరోజు వచ్చి చూసేవాళ్ళట, ఏరా మతం మార్చుకుంటారా? లేదు. మీ నాన్న మా చేతుల్లో చనిపోయాడు, మీ తాత మా చేతుల్లో చనిపోయాడు, మీ అన్నదమ్ముల్ని చంపేశాం, మీ నాన్నమ్మని అమ్మని కూడా చంపేశాం, చివరికి మిగిలింది మీరే. మతం మార్చుకుంటే మీ ప్రాణాలు కాపాడుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు మతం మార్చుకోరు అని అడిగారట. అయితే మేము మా తాతగారు మా నాన్నకి ఏం చెప్పారు, మతాన్ని గౌరవించాలి, మనం గురువు అనే పదంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ గురువు అనే పదానికి అర్థం పరమార్థాన్ని చూపించాలి అని చెప్పేసి మా తాతగారు మా నాన్నగారికి చెప్పారు, మా నాన్నగారు మాకు చెప్పారు. అందుకని మా నాన్నగారి మాట మేము జవదాతము, మీరేదైనా చేసిన మేము మతం మాత్రం మార్చుకోము. ఇప్పటికీ చూసారు వీళ్ళు ఉన్న కొన్నికి మతం మార్చుకునేలా లేరు. వీళ్ళని జీవ సమాధి అంటే బతికుండగానే సమాధి చేసేస్తే అప్పటికైనా మారుతారేమో చివరి క్షణంలో అని అప్పటి ఉన్న రాజుగారు ప్రేరేపించి గొయ్య తీసి పాతి పెట్టి జీవ సమాధి చేశారు. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళల్లో మతం మార్చుకోవడం అనేది జరగలేదు. అంటే ఏ మతానికి ఆ మతం గౌరవం ఇచ్చుకోవాలి. హిందూ మన భారతదేశంలో మాత్రమే అన్ని మతాలు ఐకమత్యంగా కలిసిమెలిసి ఉంటాయి. ఇంకెక్కడా కూడా మతాలు ఏవి చూసినా క్రిస్టియన్స్ అని, ముస్లిం అని, హిందూ అని కొట్టుకుంటారు. కానీ భారతదేశంలో మాత్రమే అన్ని మతాలు కలిసిమెలిసి ఉంటాయి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరినీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఏమన్నా తప్పులు దొరికితే కనుక క్షమించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. చేయాలి. ఆ 5గురు వచ్చినప్పుడు లక్షల్లో, వేలల్లో, కోట్లలో కాదు, ఎంతమందిలో మన లక్షల్లో ఒకరిగా ఉన్నప్పుడే మన ఉనికిని మనం కాపాడుకోగలమని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారు. అందుకని ఆ పిల్లలు ఇద్దరు ఇది మరణం తిరిగా ఈరోజు బాల దినోత్సవం జరుపుకోవడం జరిగింది. Well, thank you, madam. It was so clear and descriptive. Sir, she is a spokesman of APRS. Spokeswoman. Spokesperson. Good, thank you, madam. Now, I humbly request Gajendra Rao sir to address the gathering over here. ముందు వాటర్ తాగేసేస్తా, మనకంటే మనమే కదా ఇప్పుడు ఇంతమంది వస్తారని ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి ముందే పెట్టాలి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి సోదరులు మచిలీపట్నం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ చైర్మన్ గారు అయినటువంటి మట్టా ప్రసాద్ గారు, ఆశులైనటువంటి ఉపాధ్యాయులు,
తోటి పెద్దలందరికీ అలాగే విద్యార్థులకి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు మరి ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణ ఎందుకు చేసామనేటువంటి విషయం చక్కటి రూపంలో మనందరం కూడా తెలుసుకుంటమే కాదు, ఇది మనం అందరం కూడా ఎందుకు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది, ఈ గాథ 1700 సంవత్సరాల్లో జరిగింది కదా, ఇప్పుడు మాకెందుకు ఇవి ఎప్పుడో 1700 సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి సంఘటనలో మనం ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పుకోవాలి అనేటువంటిది మీ అందరికి కూడా అనుమానం వస్తుంది. మనం ఆనాడు సమాజం పట్ల, ఈ దేశం పట్ల మరి ఏ విధమైనటువంటి మరి ఆ రోజున అంత కర్కోటంగా పరిపాలన ఉండే అనేటువంటి విషయం మనకి వాళ్ళ తెలియజేయడానికి అని చెప్పేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గురు గోవింద్ సింగ్ గారు 1704 సంవత్సరాల మన 10వ గురువు గారు అయిన వారు పిల్లలు వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా దేశం కోసం బలిదానం అయ్యారు. మొఘల్ పరిపాలనలో మత మార్పిళ్ళు, అనేక రకాలైనటువంటి హింసలు చేసి మతం మారినటువంటి వాళ్ళకి బతకడానికి మార్గం లేదు, తిండి లేదు, ఏమీ లేదు. మనమంతా కూడా కారాగారంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఆ రోజున మరి ఇప్పుడు మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటామంటే వేరే గాథ మనం ఎలా చెప్పుకుంటున్నాం, చిన్నపిల్లలు కూడా దేశభక్తి మీద ఏ విధంగా అయితే ఈ దేశం ప్రేమించారనేటువంటి విషయం మనం అందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం, మనకి కావాల్సినటువంటి విషయం కూడా. ఈ తల్లి, ఈ భూమాత, ఈ భారతదేశం గత చరిత్రలో ఏ విధమైనటువంటి అవమాన పాలైంది, ఏ విధమైనటువంటి మనకు చరిత్ర ఉంది, ఈ చరిత్రలో మనం అందరూ కూడా ఎలా నిలబడగలిగామనేటువంటి విషయం మీద మనం ఈ రోజున ఇక్కడ ఆసన్నమైనాం. ఒక చిన్న కథ చెప్తాను. ఒక సంతలో లేకపోతే చిన్న మనకు సంబరాలు అవి జరిగినప్పుడు ఒక పిల్లవాడు తప్పిపోయాడు. చిన్న పిల్లవాడు అన్నమాట, చాలా చిన్న పిల్లవాడు. ఒక 2 సంవత్సరాల వయసులో తప్పిపోతే వాళ్ళ తల్లి కనపడలేదు. ఇద్దరు కలిసి వచ్చారు, కానీ తల్లి కనపడలేదు. తల్లి కనపడకపోతే అమ్మ అమ్మ అని ఏడుస్తున్నాడు పిల్లవాడు. అలాగే మా ప్రసాద్ గారు అంటే వాళ్ళు ఆ పిల్లవాడిని చూసుకుని ఏంటైనా అంటే మా అమ్మ కనపడలేదు ఏంటంటే, మీ అమ్మ ఎవరయ్యా అంటే పలానా వాళ్ళ ఈ టీచర్లు ఎవరు మీ అమ్మగారు అంటే, వీళ్ళెవరు మా అమ్మ కాదు. ఇంకా చూపించి ధనలక్ష్మి గారు అంటే చూసి వీడు మా అమ్మగారు కాదు. ఎవరయ్యా మీ అమ్మ? మా అమ్మ చాలా బాగుంటుంది, చాలా ఇదిగా ఉంటుంది, మా అమ్మ వీళ్ళెవరు కాదు, మా అమ్మే కావాలి అని ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ పిల్లవాడిని తీసుకెళ్ళి అలా నెతుకుతూ కనపడుతుంటే ఆ తల్లి ఒక చోట భిక్షాటం చేసుకుంటూ కనపడింది. మాచిపోయిన బట్టలు, చిరిగిపోయిన బట్టలతో ఉంది తల్లి. ఆ తల్లిని చూడగానే అమ్మ అంటే చాలా ఆనందం కలిగి ఆ పిల్లవాడు ఆ తల్లి సంఖ్యకు చేరుకున్నాడు. అప్పటిదాకా ఆ పిల్లవాడు ఏర్పడి మనం ఆపలేకపోయాం. ఇది ఎందుకు మనం చెప్పుకున్నాం? ఆ తల్లి మీద తల్లి ప్రేమ, అంతేగాని పరమతం బాగుందనో, పరవాళ్ళు బాగున్నారనో, లేకపోతే ఆర్థికంగా బలమైన వాళ్ళనో, ఇంకో రకమైనటువంటి విషయాల మీద మనం ఎప్పుడు వెళ్ళకూడదు. మన ధర్మం పట్ల, మన సమాజం పట్ల పిల్లలందరూ కూడా నైతిక విలువలతో కూడినటువంటి చక్కటి వాతావరణం ఉండాలి. చక్కటి విద్యాభ్యాసం చేసుకుని మీలో ఉన్నతమైన చదువులు చదవాలని చెప్పేసి మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రిన్సిపాల్ గారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ రాధా మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ. Thank you very much, sir. Thank you very much. Now, I request our principal, sir, to address the gathering over here with a big round of applause. Respected dignitaries on the dais and off the dais, a very good morning to all of you. As you know, all of you, why we are gathered here. What is our today's special number? Veer Bal Divas. Veer Bal Divas. See, on November 14th, we are celebrating Children's Day. Yes, sir? Then what is the need of celebrating Veer Bal this again? Is there any speciality?
why we are celebrating Veer Bal Divas on 26 and why we are celebrating Children's Day on November 14. Both are children's only, no? Then what is the variation? Why we are celebrating these two festivals regarding children's? November 14 is ఎవరు Jawaharlal Nehru birthday. There is no speciality, only his birthday. On behalf of his birthday, we are celebrating November 14 as a Children's Day. There is no special at all. There is no special at all. But December 26th has a special day because Zorawar Singh and Fateh Singh, Zorawar Singh and Fateh Singh, they are the children who fought against the Britishers or Mughal emperors regarding their culture and character. Here we hear so many stories, but what we have to take the message from the stories what we hear is whoever the person who comes to ourselves and change ourselves, if they asked us, we should not change our character. Have you understand? So many people will come to you and so many things will offer you, will give something to you. You have to come towards ourselves, or otherwise we have to join with us. We'll do something like that. So many people and peer group, they will also come. Then we have our own self-respect, own culture, and no need to change ourselves because of others. Do you understand? చాలా మంది వస్తారు, ఒకటే విషయం నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ. Zorawar Singh and Fateh Singh, not only two people, there are 4 people are there, children of Guru Gobind Singh, the 10th Guru of Sikh. Do you understand? ఆయన కూడా he is a patriotic person. ఎంత పేట్రియాటిజం అంటే ఆయన 4 కొడుకులకు కూడా 4 పేర్లు పెట్టాడు. ఆ 4 పేర్లు కూడా ఎలా మీనింగ్ వస్తుందంటే పరాక్రమవంతులు, వీరులు, పోరాట యోధులు, అలా మీనింగ్ వచ్చేలా పెట్టారు. ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది పేట్రియాటిజం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు పేరెంట్స్? మనం ఎంతమంది ఆలోచిస్తున్నాం? అర్థమైందా? ఒకప్పుడు దేశభక్తి అంటే అలా ఉండేది. వాళ్ళ పిల్లల్లో కూడా ఆ పేర్లు పెట్టి పిల్లల్లో ఆ విధమైనటువంటి కల్చర్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. అది అంత డెవలప్ చేయబట్టే వాళ్ళ తండ్రి గురు గోవింద్ సింగ్ చెప్పబట్టే జోరావర్ సింగ్ అండ్ దెన్ ఫతేహ్ సింగ్ బోత్ ఆర్ దే ఆర్ స్టిక్ ఆన్ దట్ కల్చర్. వాళ్ళు చేంజ్ అవ్వాలా. ఈవెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు జీవ సమాధి. అలా చేయడానికి కూడా వాళ్ళు వెనకాళ్ళు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు ఏమంటారు, అసలు మనం అయితే ఏం చేస్తాం, ఇమీడియట్గా చేంజ్ అయిపోతాం, ఓకే అని. కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇచ్చినటువంటి మోటివేషన్ వల్ల, వాళ్ళ పేరెంట్ పెంచిన విధానం వల్ల ఆ పిల్లలు మీరు ఏదైనా చేయండి, మీరు ఎంతటి కార్యక్రమం చేపట్టండి, కానీ మేము మాత్రం చేంజ్ అవ్వము. అది ఏదైనా కానీ, ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు లేదా బయట వాళ్ళు ఉంటారు, వచ్చి ప్రజెంట్ జరుగుతున్న కాంటెంపరీ ఇష్యూస్లో డ్రగ్స్ కానీ గంజాయి కానీ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళు వచ్చి చాలా విషయాలు ప్రలోభ పెడతారు మనల్ని. అరే మామ ఇచ్చేద్దాం. కానీ మనకంటూ ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుందా ఉండదా? మాకు వద్దు అంటే చెడును ఎవరు ఎంకరేజ్ చేసినా కూడా మనం వాటిని అపోజ్ చేయాలా, వాళ్ళని మనం ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. మనకంటూ ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది, మనకంటూ ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఆ క్యారెక్టర్ మీద నిలబడాలి తప్ప ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మన క్యారెక్టర్ని కోల్పోకూడదు. అర్థమైందా? జోరావర్ సింగ్ కానీ ఫతేహ్ సింగ్ కానీ వాళ్ళు అదే క్యారెక్టర్ మీద నిలబడ్డారు. ఈవెన్ చనిపోయారు వాళ్ళు, చనిపోయినా కూడా వాళ్ళు భయపడలా. వాళ్ళ కల్చర్ కోసం, వాళ్ళ సంస్కృతి కోసం వాళ్ళ నిలబడిపోయారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అలాగా పెంచారు. మనం కూడా మన పేరెంట్స్ కానీ మన గురువులు కానీ చెప్పే విషయాలు ప్రతిదీ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఎవరు మిమ్మల్ని ప్రలోభ పెట్టినా, ఏ విషయానికి సంబంధించి ఏం చేసినా మీరు అదే మార్గంలో ఉండాలి తప్ప వాళ్ళ మార్గంలోకి వెళ్ళకూడదు. ఏ స్టోరీ విన్నా మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెసేజ్ ఏదైతే మనకు ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని మనం తీసుకోవాలా, మన లైఫ్కి అప్లై చేసుకోవాలా. నేను అలా మారను, నేను నా విధానంలో ఉంటాను, దేశం కోసం పోరాడతాను, మా ఫ్యామిలీ కోసం పోరాడతాను, సొసైటీ కోసం పోరాడతాను తప్ప సొసైటీకి యాంటీ ఎలిమెంట్స్గా తయారవను.
అంతే కదా. ఎవరైతే బ్యాడ్ వేలో ఉంటారో వాళ్ళంతా సోషల్ యాంటీ ఎలిమెంట్సే కదా. అలా వెళ్ళను, నేను దేశం కోసం నిలబడతాను అని మీ క్యారెక్టర్ని మీరు నిలబెట్టుకోవాలి. ఏ స్టోరీ విన్నా, ఏ కార్యక్రమం జరిగినా ఇదే జరుగుద్ది. అదన్నిటిని మనం ఇన్నిసార్లు ఎన్నో ఫంక్షన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ ఫంక్షన్లన్నింటిలో ఒకటే చెప్తారు, మనం మారాలి, మనం ప్రశాంతంగా ఉండాలి, మన క్యారెక్టర్ బాగుండాలి, మనం బాగుండాలి, మన సొసైటీ బాగుండాలి, మన దేశం బాగుండాలి, మన ప్రపంచం బాగుండాలి. ఇదేనా చెప్పేది ఎవరైనా? కానీ ఎంతమంది దాన్ని తీసుకుంటున్నారు, ఎంతమంది దాన్ని అప్లై చేస్తున్నారు, ఎంతమంది దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు, అది మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ. ప్రతి ఒక్కరూ చెప్తారు, చెప్పిన దాన్ని మనం మైండ్లోకి తీసుకొని దాన్ని మనం జీవితానికి అప్లై చేసుకోవాలి. ఒక జోరావర్ సింగ్ అండ్ ఫతే సింగ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు కాదు, ఇది ఇప్పుడు 1700 సంవత్సరాల బ్యాక్ జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు జరుపుకుంటామంటే వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు అయినప్పటికీ వాళ్ళు మతం మార్చమని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు మేము మార్చుకోము, ఈవెన్ దో యు ఆర్ గోయింగ్ టు కిల్ us, నువ్వు మమ్మల్ని చంపేసినా మేము మారము అనే డెడికేషన్ ఉండాలి మీలో కూడా. ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడమని అక్కడ కూడా మీరు నిలబడాలా. వి షుడ్ నాట్ కమ్ టు యువర్ వే. గట్టిగా చెప్పగలగాల. ప్రతి దాంట్లో మీరు అలాంటి మంచి విషయాలు నేర్చుకొని జీవితంలో మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలని ఈ కార్యక్రమాన్ని మన స్కూల్లో జరపమని ముడా చైర్మన్ గారు మట్టా ప్రసాద్ గారు చెప్పారు. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పిల్లలకు ఉపయోగపడే మరియు సొసైటీకి ఉపయోగపడే ఏ కార్యక్రమం అయినా సార్ మన స్కూల్లో చేద్దాం సార్. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై స్టాఫ్ అండ్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ ప్రామిసింగ్ దాట్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ దాట్ టు సెలబ్రేట్ రిగార్డింగ్ సొసైటీస్ ఆర్ కంట్రీ, we are celebrating our school, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. So now, finally, I humbly request Shri Matta Prasad Garu to deliver the speech with a big round. Please, sir, put your hands together for sir. ముందుగా ఈ కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షత వహించిన ప్రిన్సిపల్ వెంకటేశ్వరరావు గారికి, అలాగే వేదికపై ఉన్న పంతం వెంకట గజేందర్ గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఇంత ప్రేమతో ఇక్కడికి పిలిచిన ఈ స్కూల్ అధ్యాపకులకి, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్కి, అలాగే దీనికి అటెండ్ అయిన నగరంలో ఉన్న ముఖ్యులు, ఇదే ప్రాంగణంలో మేము ముడా ఆఫీస్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు హాజరైన మా కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. సాధారణంగా ఇలాంటి సమావేశాలకు వచ్చినప్పుడు ముఖ్య అతిథిగా వస్తే ఒక పెద్ద సమస్య ఉంటుంది. సమస్య ఏంటంటే మన ముందు మాట్లాడిన 6, 7, 8 మందో మనం మాట్లాడాల్సిన ప్రతి విషయం మాట్లాడేస్తారు. కాబట్టి నాకు మాట్లాడడానికి వాళ్ళు ఏమీ లేదు. నేను ఈ విషయం గురించి డీటెయిల్గా చెప్పాలని నేను ఒక 2-3 పేపర్లు ప్రింట్లు కూడా తీసుకొచ్చుకున్నాను వచ్చేటప్పుడు దారిలో చదువుకుంటూ. కానీ దీనిలో ఉన్న దానికన్నా 10 రెట్లు ఎక్కువ సమాచారం ఇక్కడ ఉన్న అధ్యాపకులందరూ చెప్పారు. 2-3 విషయాలు ఇవాళ కార్యక్రమంలో నన్ను ఒకంత వెనక్కి తీసుకెళ్ళాయి. నేను గుడివాడ నుంచి వచ్చాను. గుడివాడలో కృష్ణవేణి పబ్లిక్ స్కూల్లో 7వ క్లాస్ చదివేటప్పుడు ఈ కార్యక్రమం గురించి అక్కడ స్థానికంగా ఉండే సిక్కులు ఒక కార్యక్రమం చేశారు, సుమారుగా ఒక 25-30 సంవత్సరాల క్రితం. ఆ రోజు కార్యక్రమంలో నన్ను పిలిచి ఒక 3 పిల్లలు ఇప్పుడు ఇక్కడ పాట పాడారు, సంఘటన ఒక యజ్ఞం అని. నేను కూడా ఒక 25 ఏళ్ల క్రితం అలా పాట పాడాను. ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఎంతో ఆనందం. ఒక 25-30 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక పాఠశాలకు నేను వెళ్ళి ఇలా వేదిక మీద కూర్చుని ఉంటే ఒక 3 చిన్నపిల్లలు వచ్చి ఆ పాట పాడుతుంటే నాకు ఒక్కసారి మా స్కూల్ గుర్తొచ్చింది. మీరు వచ్చేప్పుడు మార్చ్ పాస్తో తీసుకొస్తే మళ్ళీ ఒక చిన్న జ్ఞాపకం. నేను ఎన్సీసీ స్టూడెంట్ని, ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ చేశాను గుడివాడ ఏఎన్ఆర్ కాలేజీలో. సో ఆ ఆర్మీ పాస్ చేస్తుంటే అది కూడా ఒక చిన్న జ్ఞాపకం. అందుకు మరొక్కసారి మీ అందరికీ ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉంటున్నాను ఫర్ టేకింగ్ మీ బ్యాక్
టు ద స్కూల్. ఇక ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని విషయానికి వస్తే పెద్దలు, ఉపాధ్యాయులు అనేక విషయాలు తెలియజేశారు. దీన్ని ఒక చిన్న వేరే దృక్కోణంలో 2 మాటలు నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఒక 5వ క్లాస్ పిల్లాడు, ఒక 4వ క్లాస్ పిల్లాడు, జనరల్గా అతని మనసులో ఏం నడుస్తుంది? చాక్లెట్స్ కావాలి, బిస్కెట్స్ కావాలి, హోంవర్క్ చేయాలి, ఆడుకోవాలి, అమ్మతో ఉండాలి, లేదా నచ్చిన వస్తువులు తినాలి, సినిమా చూడాలి, ఇదే ఆలోచనలో ఉంటారు. కానీ ప్రిన్సిపాల్ గారు తెలియజేసినట్టుగా బాలలకు సంబంధించి అనేక రోజులు మనం సెలబ్రేట్ చేస్తాం. కానీ ఒక 2 పిల్లలకు సంబంధించి వాళ్ళు చనిపోయిన రోజును మనం ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే, ఒక 7 సంవత్సరాలు 9 సంవత్సరాలు 2 పిల్లలు, ఆ పిల్లలకి వాళ్ళ మనసులో ఏమేమి నడుస్తుందో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. మా తండ్రిని చంపేశారు, లేదా చంపేశానని ఒకడు చెప్తున్నాడు. మా 2 అన్నదమ్ములు, ఎవరితో అయితే నేను కలిపి పుట్టానో ఆ 2 అన్నదమ్ముల్ని బయట నరికేశారు. మా అమ్మని చంపేశారు. నన్ను, మా తమ్ముడిని, మా అమ్మమ్మని తీసుకువెళ్ళి జైల్లో బంధించారు. 1 నెల రోజుల నుంచి మాకు భోజనం పెట్టలేదు. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు అని అడిగితే అడిగేవాడు ఒకే ఒక్క క్వశ్చన్: నువ్వు మతం మార్చుకో, నిన్ను పంపించేస్తాం, ఈ రాజ్యానికి నువ్వు రాజుని చేస్తాం, కానీ నువ్వు మతం మార్చుకో అని ఎవరో ఒక వ్యక్తి అంటే, ఆ 2 పిల్లలు మాత్రం మేము పుట్టిన సంస్కృతిని, మా కన్న తల్లిని, మేమున్న మతాన్ని మార్చుకునే ఆలోచన లేదు. మీరు చంపేసినా మాకు ఇష్టమే. ఆ కడుపులో ఆకలేస్తుంది, బాధగా ఉంది, చలిగా ఉంది, చీకటి, భయంగా కూడా ఉంది, కానీ మేము మాత్రం మతం మార్చుకోము, మా దేశ సంస్కృతిని వదులుకోము. మా దేశం అంటే మాకు ప్రేమ ఉంది, ఈ దేశం మీద ప్రేమని అలాగే ఉంచమని మా నాన్నగారు చెప్పారు. ఇది ఉంచుకునే ప్రక్రియలో మా అన్నయ్య 2 చచ్చిపోయినా కూడా మాకు పర్వాలేదు, మా తండ్రి చనిపోయారని మేము అబద్ధం చెప్తున్నారు అయినా కూడా మాకు పర్వాలేదు, మేము మాత్రం మతం మార్చుకోము. ఆ రాజు వీళ్ళు మారేలా లేరు కాబట్టి వీళ్ళని బతికుండగా సమాధి చేయండి అన్నాడు. సమాధి చేయడం అంటే ఏంటంటే, వాళ్ళిద్దరిని ఒక కర్రకి కట్టేసి అక్కడ నుంచోబెట్టి వాళ్ళ చుట్టూ గోడ కట్టడం. బతికుండగానే వాళ్ళ చుట్టూ ఒక గోడ కట్టేయడం. గోడ కట్టేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఊపిరాడక చనిపోతారు. ఈ గోడ కడుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క రాయి పేరుస్తూ కూడా రాజు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఇప్పటికైనా మారతారా, ఇప్పటికైనా మారతారా, ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడే బతికిచ్చేస్తాం మిమ్మల్ని ఇద్దరిని. వాళ్ళిద్దరూ అయినా కూడా మారకుండా, మేము నమ్మిన మాట మీద మేము నిలబడి ఉంటాం, ప్రాణాలు పోయినా కూడా మాకు అభ్యంతరం లేదు అని వాళ్ళిద్దరూ చనిపోయారు. ఇప్పటి వరకు కథ అందరూ టీచర్లు అందరూ చెప్పారు, కానీ దీనికి ఇంకొంచెం కంటిన్యూషన్ కథ నేను చెప్తాను. ఆ రాజ్యంలోనే తోడర్మల్ అని ఒక గొప్ప వ్యాపారి ఉండేవాడు. ఈ వ్యాపారి ఆ రాజు పిల్లల్ని చంపేసిన తర్వాత ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు, దుర్మార్గుడా, నువ్వు 2 పసిపిల్లల్ని చంపావు. వీళ్ళిద్దరూ అడిగింది, వీళ్ళిద్దరూ చేసింది నమ్మిన ధర్మాన్ని నిలబడే ఉన్నారన్నారు తప్పితే వాళ్ళు నీకు హాని చేయలేదు. పసిపిల్లలు నిన్ను చంపేంత స్థాయి కూడా వాళ్ళకి లేదు, కానీ వాళ్ళని చంపావు. నాకు వాళ్ళంత ఆస్తి ఉంది, నేను నిన్ను ఒక్కటి కోరుతున్నాను, ఈ 2 పిల్లల్ని ఎక్కడైతే సమాధి చేశావో ఆ సమాధి చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాన్ని నాకు ఇవ్వు, నేను వాళ్ళకి అంత్యక్రియలు చేస్తాను అని అడిగితే, ఆ రాజు చాలా క్రూరుడు కదా, క్రూరుడు కాబట్టి ఈ సమాధి మీద ఎంతవరకు డబ్బు, బంగారు నాణ్యాలు నిలబడతాయో అన్ని బంగారు నాణ్యాలు నాకు ఇస్తే ఆ భూమి నీకు ఇస్తానన్నాడు. దానికి ఆ తోడరమల్ అనే వ్యాపారి సుమారుగా ఆ రోజు డబ్బుల్లో లెక్క పెడితే 250 కోట్ల రూపాయలు, ఒక 4 అడుగుల భూమిని 250 కోట్ల రూపాయలు ఆనాటి డబ్బుతో కొని ఈ రోజుకి ఆ ప్రాంతం ఢిల్లీ దగ్గర ఉంది. ఈ కథ మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే, ఉపాధ్యాయులు చెప్పినట్టుగా సమాజంలో మనకి అనేక రకాల ప్రలోభాలు గురవుతాయి. మనం నమ్మిన విషయాన్ని కాదు అని చెప్పడానికి కొన్ని వందల మంది మన దగ్గరకు వస్తారు. అది మందు అయి ఉండొచ్చు, సిగరెట్లు అయి ఉండొచ్చు, డ్రగ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకా ఏ విషయాలైనా అయి ఉండొచ్చు, మత మార్పిడి అయి ఉండొచ్చు. ఏ విషయంలోనూ మనం నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని, మనం నమ్మిన విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు. అలాగే మన దేశం అందరికన్నా గొప్పది. ఒకప్పుడు ఒక 300 సంవత్సరాల క్రితం ఏదో ఒక రాజు వేరే మతం నుంచి వచ్చి ఇంకో మతం మారమని అడిగేవాడు, కానీ ఇవాళ ఆ పరిస్థితులు లేవు. ఇవాళ భారతదేశం అందరం ప్రశాంతంగా నవ్వుతూ సంతోషంగా ఉన్నాం. అన్ని మతాలు సమానమే, ఏ మతం ఎక్కువ కాదు, ఏ మతం తక్కువ కాదు. విద్యార్థులుగా ఉన్నప్పుడు అసలు మనకి మతాలతో సంబంధమే లేదు.
అదంతా ఎవరో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పనిలేని వాళ్ళు చేసుకునే మాటలు. కానీ మన మతాన్ని గౌరవించాలి, మన మతాన్ని పాటించాలి, బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత పక్క మతాన్ని గౌరవించాలి. ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని తక్కువగా మాట్లాడకూడదు. మీకు సమాజంలో ఇన్ని విషయాలు ఎంతమంది చెప్పినా కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీరు తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులుగా దూరంగా ఉన్నారా, మీకు తల్లిదండ్రులు లాంటి గురువులు ఇక్కడ ఉన్నారు, మిమ్మల్ని ప్రతి క్షణం కాపాడుతూ ఉంటారు. మీరు ఎక్కడికి పెరిగినా, ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా, నేను కూడా ఇలా మీలాగా ఒక చోట స్కూల్లో కూర్చుని వచ్చిన వాడిని. ఇవాళ ఇటు పక్కన ఉన్నాను కాబట్టి నేనేదో ఆకాశం నుంచి ఊడిపడలా. నేను కూడా మా స్కూల్లో ఇలా కింద కూర్చుని ఇలా మార్చ్ పాస్ చేసి ఇలా పాటలు పాడి చదువుకునే పైకి వచ్చాను. కానీ నాలాగా అందరూ రాలేకపోయి ఉండొచ్చు. వాళ్ళకి నాకు తేడా ఏంటంటే నేను ఏ రోజు నమ్మిన విషయాన్ని వదలలేదు. నేను గొప్పవాడిని కాదు, నాలాంటి వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు, వాళ్ళలో నేను ఒకడిని. మీరు కూడా రేపు పొద్దున్న నాలాగా అవ్వాలి, నాకన్నా ఇంకా పెద్ద పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలి. ఇది చేయాలంటే మీరు మీ తల్లిదండ్రులు చెప్పిన ప్రతి మాటని పాటించాలి, మీ టీచర్లు చెప్పిన ప్రతి మాటని పాటించాలి. మంచి చెడు విచక్షణ తెలుసుకోవాలి. చదువు రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, మార్కులు రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. దానివల్ల ఏమి సొసైటీలో మీరు నేర్చుకునే సైన్ థీటా బై కాస్ థీటాకి సొసైటీ ఎక్కడా విలువివ్వదు. దానివల్ల ఏ ఉపయోగం ఉండదు. ఒకవేళ టీచర్లు మీకు చెప్పినా కూడా ఆ మాట నమ్మమాకండి. మీకు గౌరవం ఇవ్వడం, విచక్షణ ఇవ్వడం, మంచి చెడుకు తేడా తెలియడం, ఎదుటివాడితో మంచిగా మాట్లాడడం తెలిస్తే సొసైటీ మీకు గౌరవిస్తుంది. డబ్బు, పదవులు అన్నీ వాళ్ళ దగ్గరికే వస్తాయి. కాబట్టి డిసిప్లిన్గా ఉండడం, తల్లిదండ్రులు గురువులు చెప్పిన మాట వినడం, మీ మతాన్ని మీరు పాటించే సంస్కృతిని పాటించడం, అందరినీ గౌరవించడం, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా దేశం మీద ప్రేమ. ఆ పిల్లలు ఆ చిన్న వయసులో చనిపోయారంటే దేశం మీద ప్రేమ. మనకి ఈ పోటీ తత్వంలో సైన్స్ మీద, మ్యాథ్స్ మీద, కెమిస్ట్రీల మీద ఉన్న యుద్ధం మన దేశం మీద, సంస్కృతి మీద చెప్పడం లేదు. భారతదేశం చాలా గొప్ప దేశం. ఈ దేశం, ఇలాంటి దేశం ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. మనం ప్రతి క్షణం మన దేశాన్ని ప్రేమించాలి. దేశం తర్వాత ఎవరైనా, తల్లి కూడా దేశం తర్వాతే. మన దేశాన్ని మనం ప్రేమించాలి. ఈ సొసైటీకి, ఈ దేశానికి హాని కలిగే ఏ విషయాన్నైనా మనం ఖండించాలి. ఈ ప్రాసెస్లో బహుశా మనకి ఇబ్బంది కలగవచ్చు, ఈ ప్రాసెస్లో మనకి కష్టం కలగవచ్చు, ఒకడు మనల్ని ద్వేషించవచ్చు, ఏం పర్వాలేదు. మనం నమ్మింది ఈ దేశానికి నష్టం కలుగుతుంది, నా ప్రాంతానికి నష్టం కలుగుతుంది తెలిగితే ప్రాణం పోయే వరకైనా పోరాడాలి. ఈ మనస్తత్వాన్ని ఎప్పుడైతే మనం అలవాటు చేసుకుంటామో సొసైటీ ఎప్పుడూ మిమ్మల్ని గౌరవిస్తుంది. అలాగే మనం ఎప్పుడు కూడా అందరితో గౌరవింపబడతాం. దీంతోపాటు ఒక చిన్న కథ చెప్పి నేను ముగించేస్తాను. గద్ద తెలుసా మీ అందరికీ? గద్దని పక్షిరాజు అంటారు. పక్షిరాజు ఎందుకో తెలుసా? గద్ద చాలా తెలివైంది. అన్ని పక్షులు సుమారుగా ఒక 500 మీటర్లు 600 మీటర్లు ఎత్తులోనే ఎగురుతాయి. కానీ గద్ద ఆకాశంలో 3.5-4 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఎదుగుతుంది. అంత హైట్లో వెళ్ళిపోతుంది, అక్కడ ఫ్లై చేస్తుంది. అందుకనే ఏ పక్షి గద్దతో యుద్ధం చేయలేదు. పైకి వెళ్ళి అక్కడ చేస్తుంది యుద్ధం. అక్కడికి వెళ్ళి హంట్ ఎదుగుతుంది. 3 కిలోమీటర్ల నుంచి కింద నేల మీద ఉన్న చిన్న పుల్లినో, పిరుగునో, చిన్న చిన్న వస్తువులను, కోడినో చూస్తుంది. అంత విజిబిలిటీ ఉంటుంది. అంత గొప్ప బలమైన గద్ద కూడా తన లైఫ్లో కొన్ని కష్టాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే ముసలిది అయిపోతుంది గద్ద. ముసలిది అయిపోయినప్పుడు గద్దకి ఏమవుతుందంటే ముక్కు ఉంటుంది కదా. గద్దకి బలం ఏంటి? కాళ్ళ గోళ్ళు, ముక్కు, రెక్కలు. కానీ గద్దకు ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత ముసలిది అయిపోయినాక గద్దకి ముక్కు వంకరపోతుంది. వంకరపోతే దేన్నైనా పొడిచి చంపలేదు కదా. కాళ్ళ గోళ్ళు ముసలివైపోయి వంకలు తిరిగిపోతాయి. ఈ గోళ్ళతో దేన్ని చీల్చలేదు. రెక్కల దగ్గర ఉన్న ఈకలు ఉంటాయి కదా, పెద్ద పెద్దగా పెరిగిపోతాయి. మన జుట్టు ఎలా పెరుగుతుందో అలా పెద్ద పెద్దగా పెరుగుతాయి. రెక్కలు బరువైపోతాయి. బరువైతే అది పైకి ఎగరలేదు. సో ఈ ప్రాసెస్లో గద్ద ఏం చేస్తుందంటే, నాకు ఇవాళ కష్టాలు వచ్చినాయి, ఈ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఒక పక్కకి వెళ్ళి చచ్చిపోవడం ఒక ఆప్షన్. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు జనరల్గా మనకు అనిపిస్తుంది వదిలేద్దామని. కానీ గద్దలా అనుకోదు. గద్ద ఏం చేస్తుందంటే ఒక 2 నెలలకు సరిపడా తిండి తీసుకుని ఎవ్వరూ లేని ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతుంది. కొండల్లోనో, గుట్టల్లోనో, గుహల్లోనో ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చుని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే మార్పు. ఏం మార్పు? ముందు తన పాత ముక్కుతో తన ఒంటి మీద ఉన్న ఈకలు మొత్తం అదే పీక్కుంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ప్రయత్నించేయండి, మన ఒంటి మీద జుట్టు లాగడానికి ప్రయత్నించేయండి, మంటగా ఉంటుంది కదా.
కానీ గద్ద తన ఒంటి మీద ఉన్న ప్రతి ఈకని పీకేస్తుంది, బలవంతంగా రక్తం గారిపోయేలాగా పీకేస్తుంది. పీకి అలా కూర్చుంటుంది. 3 నెలలకు 2 నెలలకు మళ్ళీ కొత్త ఈకలు వస్తాయి. ఆ తర్వాత గోళ్లతో తన ముక్కు లాగేసుకుంటుంది, ముక్కు బలవంతంగా లాగేసుకుంటుంది. ఆ మళ్ళీ కొత్త ముక్కు, షార్ప్గా ఉండే ముక్కు వస్తుంది. మళ్ళీ ఆ కొత్త ముక్కుతో కాళ్ళ గోళ్ళు పీక్కుంటుంది, మళ్ళీ కొత్త గోళ్ళు వస్తాయి. అప్పుడు మళ్ళీ గద్ద ఒక 30-40 సంవత్సరాల పాటు బలంగా తేలికైన రెక్కలతో కొత్త ముక్కుతో ఎగిరి తన ప్రయాణం సాగిస్తుంది. ఈ కథ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మనం లైఫ్లో చాలా కష్టాలు ఉంటాయి. మీరు ఇవాళ కూర్చున్నంత ఆనందంగా ఉండదు జీవితం. మీకు కాదు, మా ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళకి ఆనందంగా ఉండదు, టీచర్లకు ఆనందంగా ఉండదు, నాలాంటి కూడా ఆనందంగా ఉండదు. కష్టాలు అందరికీ ఉంటాయి. ఈ కష్టాలు వచ్చినప్పుడే రియల్ టెస్ట్ మనకి. ఈ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం కరెక్ట్ మనుషులతో మాట్లాడడం, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం మార్పు చేసుకుంటూ మనం నమ్మిన విషయాన్ని కదలకుండా ఉండడం. ఇలాంటి విషయాలు చేసినప్పుడే సొసైటీకి బాగుపడే వ్యక్తులు, దేశానికి సేవ చేసే వ్యక్తులు మీలోంచి బయటకు వస్తారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు, మరొక్కసారి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకునేది, తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళని గౌరవించే పద్ధతి. ఇక్కడ ఉన్నదందరూ మగపిల్లలు కాబట్టి మరొక్కసారి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది, ఆడవాళ్ళని గౌరవించే పద్ధతి అతి ముఖ్యమైన విషయం. జనరల్గా మనం మగపిల్లలం కదా, మగపిల్లలం అంటే బలంగా ఉంటాం, శారీరకంగా బలంగా ఉంటాం, దేవుడు మనం సృష్టించాడు అలా. కానీ ఆడవాళ్ళంత గొప్పవాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఉండరు. మనం ఇవాళ నుంచి బయటికి సొసైటీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత, మీరు 10th క్లాస్ అయ్యి ఇంటర్మీడియట్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళని గౌరవించాలి. వాళ్ళని గౌరవిస్తేనే దేశం బాగుంటుంది. ఎక్కడా కూడా ఎవరైనా తప్పు చేస్తే దాన్ని క్వశ్చన్ చేయాలి, మనం ఎప్పుడు తప్పు చేయకూడదు. ఆడవాళ్ళని, అమ్మని గౌరవించాలి, టీచర్స్ని గౌరవించాలి. చదువు నిదానంగా అదే వస్తుంది, డిసిప్లిన్. ముందు క్యారెక్టర్ ముఖ్యం. అది నేర్చుకుని ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప పిల్లల కథలు తెలుసుకుని మీరు లైఫ్లో ముందుకెళ్ళాలని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. ఒక్కసారి అందరూ భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి జై హింద్. Thank you very much, sir, sharing your knowledge with our students. Thank you so much. Now, I would like to hand over the mic to our principal for concluding the program. Thank you, sir. Thank you very much. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులు శ్రీ మట్టా ప్రసాద్ గారికి, అలాగే పివి గజేంద్ర గారికి, అలాగే కూడా స్టాఫ్ మరియు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా జరిపినందుకు మా స్టాఫ్కి, మా పిల్లలకు కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈ కార్యక్రమాన్ని నేషనల్ యాంథమ్తో కంక్లూడ్ చేస్తాం. ప్లీజ్ స్టార్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Standard.